영독 5강의 11번, 12번 지문 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Exercise 11 and 12. Ownership of the media gives control over the nature of the information distributed. Proponents of public ownership of the media argue that because information is a public good, that is, once it has been supplied to some consumers, it is hard to keep it away from others who have not paid for it. Private owners tend to provide less information than would be socially desirable. They also argue that with private ownership, the media industry runs the risk of representing the views of only a narrow group in society, and state ownership of the media is necessary to expose the public to desirable cultural or educational themes or values. Opponents of public ownership argue that government control of the media can be used to manipulate people and distort the information supplied in the incumbent government's favor. Moreover, experience shows that government-owned enterprises are less likely to be responsive to consumer demand. Finally, government-owned media are not subject to competition, thus giving rise to the danger of both poor quality production and inefficiencies. A recent article on the British Broadcasting Corporation, BBC, claims that government ownership makes it harder than it would otherwise be for other media companies to grow. The article claims that the large amounts of tax revenue that are given to the BBC give it an advantage relative to private companies. It also contends that as a private company, the BBC would be more dynamic and therefore better able to compete with global media firms. 문법 분석 들어갑니다. 첫 번째 줄 끝에 단어 distributed, pp죠. distribute가 배포하다 뜻인데 pp가 되어서 뒤에 목적은 없습니다. 앞에 the information을 수식하죠. 배포되는 정보의 성격이란 뜻입니다. 두 번째 줄 중간에 argue는 주장하다란 타동사입니다. 대절이 목적어절이 되는데 대시 접속사가 됩니다. 그 안에서 because가 접속사고 주어동사 구조로 나오는 부사절입니다. 이유부사절. 그리고 세 번째 줄에 has been pp라는 현재 완료 수동태입니다. 수동태. 그 다음에 it is hard to 부정사는 가주어 진주어 문장 구조입니다. 이때 keep 목적 away from 위에 적어놨죠. 목적 뭐뭐로부터 목적을 멀어지게 하다죠. from 이하로부터 목적을 멀어지게 하다 뜻입니다. 그리고 others는 후에 선행사가 되죠. 지금 셋째 줄과 넷째 줄에 it이 반복적 나오는데 정보냐 가주어냐 이걸 확실히 구분하셔야 돼요. 그리고 넷째 줄 중간에 tend to 부정사는 동사하는 경향이 있다는 뜻이고 그 다음 줄 argue 대체를 또 나왔죠. 그리고 다음 줄 앞에 run the risk of 뭐뭐 할 위험이 있다라는 표현입니다. representing은 of의 목적어니까 동명사인데 represent가 타동사가 되겠죠. 그래서 대변하다, 이때 represent는 대변하다라고 해서 가세요. 대변하다. 다음 줄에 the media is necessary to 부정사인데 이 to는 뭐뭐 하기 위하여라고 해석이 되고 뭐뭐 하는데 라고 해석이 됩니다. expose A to B, A를 B에 노출시키다, 접하게 하다죠. 노출시키다로 해석할 수도 있고 접하게 하다라고 해석할 수도 있어요. 좀 더 내용 흐름이 좋은 거를 단어를 선택하면 됩니다. 다음에 argue 대절 반복적으로 또 나오죠 지금. 그 다음에 can be used to manipulate인데 be used to 동사 원형은 동사하기 위해서 이용되다라는 표현 반드시 외워두세요. be used ing는 ing한테 익숙하다는 뜻이지만 비교해서 be used to 동사 원형은 동사하기 위해서 이용되다 표현이고 manipulate는 조종하다란 타동사입니다. 뒤에 people 목적어 나오죠. 그리고 C에 distort가 밑줄 쳐져 있는데 역시 to manipulate와 병렬입니다. 왜곡시키다 뜻이죠. 그 다음에 supplied가 첫 번째 줄에 distributed하고 똑같죠. pp로서 뒤에 목적 없죠. 그래서 information을 수식합니다. 제공되는 정보를 왜곡하기 위해서 이용될 수 있다라는 뜻입니다. 다음
show는 타동사고 대절이 목적어들이고 that은 접속사. 그 뒤에 보면 are less likely to be responsive to인데 be responsive to는 뭐뭐에 즉각 반응하다는 뜻으로서 밑줄 친 부분을 해석을 이어가면 소비자의 수요에 즉각적으로 반응할 가능성이 덜하다. 더 적게 반응한다. 이런 느낌이죠. 그 다음 바로 밑에 보면 be subject to는 뭐뭇의 영향 하에 있다는 표현 반드시 외워야 될 수고 중요한 수고입니다. 그리고 government owned media부터 그 다음 줄에 competition까지가 주절입니다. 그리고 콤마 나오죠. 그 다음에 giving rise to에서 giving은 현재분사입니다. giving 주절 다음에 콤마 찍고 ing는 현재분사예요. 수능에 나왔습니다. 작년에도. give rise to는 무엇을 일으키다는 표현이죠. 그리고 다음 줄에 보면 claims 대절이죠. claim 주장하다 대절, argue 대절, claim 대절. 그리고 make 다음에 이시 가목적어, hur들이 목적격 보어, for other media companies가 의미상 주어, to grow가 진짜 목적어입니다. 그리고 then it would otherwise be는 중간에 삽입되어서 이 내용을 앞의 내용과 비교해서 지금 이어주는 글입니다. 그 다음 claim 대절이죠. 역시 위에서 반복되는 내용이죠. 주장하다 대절 주장하고 그 다음에 tax revenue는 세금 수입 세수죠. 대시 주격 관계 대명사고 be given to the BBC인데 밑에 보면 사형식 구조에서 give 다음에 간접 목적어 직접 목적어 나오거나 아니면 직접 목적어를 앞으로 빼고 to를 쓰고 간접 목적어를 뒤로 보냅니다. 이 직접 목적어 to 간접 목적어를 수동태로 바꾼 게 직접 목적어 주어로 나오고 be given to 간접 목적어죠. 이 구조가 본문에 나와 있죠. are given to the BBC입니다. 그래서 the BBC는 간접 목적어에 해당되는 부분이었죠. 그래서 that부터 BBC까지가 tax revenues 선행사로 빠지면서 the large amount가 주어입니다. give가 동사, 이시 간접 목적어, an advantage가 직접 목적어죠. 그리고 여기서 잠깐 잘라주면서 relative to는 뭐뭐 비교하라는 표현입니다. 그리고 이선 앞에 나왔던 the article을 가리키고 content 대절이죠. 역시 이것도 주장하답니다. 대절. 지금 argue, claim, contend 이 동사 이외에도 insist, persist, hold 대절, maintain 대절 전부 대절을 주장하다는 단어로 씁니다. 아시겠죠? 필요한 부분은 여러분들이 알아서 메모하시고 제가 이야기 말로 했는 거는 자, 그 다음에 해석을 하면서 어떤 내용의 글인지를 살펴보러 갑시다. 해석하면서 내용을 정리해 보겠습니다. 첫 번째 문장에서 미디어의 소유권이죠. 오너십은 소유권입니다. 미디어의 소유권은 통제권을 준다는 거죠. 뭐에 관해서 통제권을 주냐면 배포되는 정보의 성격에 대한 통제권을 줍니다. 배포되는 정보의 성격에 대한 통제권을 주는 게 바로 미디어의 소유다. 그러면서 두 번째 문장에 미디어의 공공소유입니다. 미디어의 공공소유를 지지하는 사람들, 프로포넌트 단어 외워야 됩니다. 지지하는 사람들은 주장을 한다. 대절. 정보가 공공재이기 때문에 즉 그 정보가 몇몇 소비자들에게 제공되었다면 그 정보에 대해서 돈을 지불하지 않은 다른 사람들로부터 그 정보를 멀어지게 하기가 어렵다는 것. 왜? 공공재이기 때문에. 모든 사람들이 그 정보를 공유할 수 있다는 거죠. 그리고 민간 소유자는 tend to provide, 제공하는 경향이 있다. 더 적은 정보를 뭐보다도 would be socially desirable, 사회적으로 바람직한 것보다도 이 말은 공공재는 모든 사람이 공유할 수 있는 그런 특징과 장점을 가지고 있죠. 그런 부분이 사회적으로 바람직한 점이라고 정보에 대해서. 그런데 이런 것보다 민간이 소유를 해버려요. 그 정보를. 그러면 많은 사람들에게 모든 사람들에게 정보를 제공할 가능성이 덜하겠죠. 이런 경향이 있다는 겁니다. 이렇게 이제 미디어의 공공 소유를 주장하는 사람들, 지지하는 사람들은 이런 견해를 갖고 있다는 거죠. 아시겠죠?
그 다음 그들은 여기서 they는 지지하는 사람들이죠. 이 사람들은 또한 주장하기를 with private ownership이죠. 사적인 그런 소유를 통해서, 사적인 소유를 통해서 미디어 산업은 사회 안에 있는 오직 제한된 집단의 견해만을 대변할 위험성이 있다. 라고 주장을 해요. 그렇겠죠. 개인이 또는 어떤 소수의 집단이 사적으로 공유하면, 소유하고 있으면, 당연히 자기들에게 유리한 집단에만 어떤 견해를 대변하잖아. 그걸 제공해 정보를 주고. 그리고 미디어의 국가 소유는 필요하다는 겁니다. 뭐 하는데 필요하냐면은 대중들에게 바람직한 문화적, 교육적인 주제나 가치들에 노출시키는 거 또는 접하게 하는데 필요하다고 지지하는 사람들은 주장을 한다는 거죠. 그렇죠? 별로 어려운 건 아닙니다. 정확하게 해석만 할 수 있으면 내용은 이해될 거예요. 그 다음 opponents of public ownership이죠. 공공 소유에 반대하는 사람들, 이번에는 반대자들입니다. 주장하기를 정부는 미디어의 정부의 통제는 뒤에 보면 in the incumbent government's favor, 현 정부의 유리한 방향으로 사람들을 조종을 하고 제공되는 정보를 왜곡하기 위해서 이용될 수도 있다라고 주장하는 거죠. 그렇죠? 그 정부가 미디어에 대한 통제권을 가지면 정부에 유리하게 정보를 알려주잖아. 그리고 일부분은 왜곡도 하고. 그렇죠? 그 다음에 게다가 경험은 대절을 보여줍니다. 경험에 따르면 정부 소유의 기업들은 소비자의 수요에 적극적으로 반응할 가능성이 덜하다는 것을 보여준다는 거죠. 왜냐하면 민간 기업은 서로 경쟁해서 살아남아야 되기 때문에 그런 거지만 정부 기업은, 국영 기업은 적당히 하고 월급 타먹고 크게 신경 안 써도 월급 나오니까 이런 것들이 일부분 있다라는 거예요. 다 그렇진 않고. 자, 마지막으로 정부 소유의 미디어는 경쟁의 영향이 있지 않죠. 그렇죠. 경쟁의 영향이 있지 않기 때문에 소비자 수요에 적극 반응 안 하죠. 그래서 give rise to the danger of both poor quality production and inefficiency입니다. 저품질의 생산 그리고 비효율성 같은 뉘앙스죠. 둘 다의 위험을 일으키게 된다는 겁니다. 일으킬 수 있다는 거죠. 그래서 밑줄 유형은 지금 다 맞죠. 지금 A, B, C, D 다 흐름상 관련이 있습니다. 다음에 A recent article on the British Broadcasting Corporation BBC입니다. BBC 방송에 관한 그 최근의 기사는 claim 주장을 한다는 거죠. 정부 소유가 이 BBC가 정부 소유 공영 방송이니까 정부 소유는 정부가 소유하지 않을 경우보다도 다른 미디어 기업들이 성장하는 것을 더 어렵게 만든다는 거죠. 왜냐하면 정부 소유가 되기 때문에 엄청난 자금을 국가 세금으로서 지원하기 때문에 그만큼 또 움직이는 자본이 많기 때문에 훨씬 더 민간 기업보다 유리하잖아요. 일단 자본력이 풍부하기 때문에. 그래서 다른 민간 기업들이 성장하는 것을 더 힘들게 만들어준다. 라는 최근의 기사였어요. 그리고 그 기사는 또 뭘 주장하냐면은 BBC에 주어지는 그런 세수죠. 세금 수입의 많은 금액이 민간 기업에 비교해서 BBC에게 장점을 준다고 주장해요. 똑같은 말이죠, 지금. 그러면서 마지막 문장은 가정입니다. 이 문장을 좀 단서를 줘야 되는데 그냥 이랬으니까 조금 느낌이 응집력이 좀 떨어지죠. 자, 그 기사는 또한 뭐라고 주장하냐면은 민간 기업으로서는 말은 BBC가 만약에 민간 기업이 되면은 BBC는 더욱더 다이내믹해져. 굉장히 역동적일 수 있어요. 그러므로 전 세계의 미디어 회사들과 경쟁도 더 잘할 수 있을 것이라고 주장한다는 거죠. 마지막 문장은 BBC가 민간 기업일 때 이야기입니다. 물론 자본적인 문제는 빼고라도 민간 기업은 자유롭게 하는 거니까 정부의 통제를 받지 않기 때문에 훨씬 자유분방한 경쟁력을 세계 미디어 회사가 할 수 있다는 거예요. 그런 이야기로 마무리하고 있습니다.
전체적인 스토리를 다시 한번 더 정리해보면 도입 부분에서는 미디어 소유의 역량에 대한 이야기인데 배포되는 정보의 성격에 대한 통제권을 준다 그랬어요. 그러면서 미디어의 공공 소유 찬성에 대한 이야기는 정보는 공공재다. 그리고 바람직한 가치 수립을 위해서 필요하다고 했어요. 그러면서 미디어의 공공소유 반대는 뭐냐? 사람들을 조종하고 정보를 왜곡할 수 있다. 소비자의 요구에 민감하지 않다. 서로 경쟁하지 않아도 된다는 그런 어떤 의식이 있다. 이런 내용으로 이야기하고 있죠. 그러면서 BBC의 사례를 가지고 부연 설명해 주는데 정부 소유이기 때문에 BBC는 다른 미디어 회사의 성장을 더 어렵게 만들어. 왜냐하면 정부가 그 BBC를 밀어주기 때문에. 만약에 이게 BBC가 민간 기업이었으면 나름 더 경쟁력이 있었을 것이라는 주장으로 마무리를 하고 있습니다. 그럼 우리는 제목 문제를 풀어보러 가봐야 되겠죠. (11번) 윗글의 제목으로 가장 적절한 것은 1번 The dilemma between media freedom and the public interest. public interest는 공익입니다. 미디어의 자유와 공익 사이의 딜레마. 그런 말 아니죠, 내용은? 왜냐하면 본문 내용은 미디어의 소유와 통제에 관한 지지자와 반대자의 상충된 견해를 말해주는 글이에요. 2번에 The effects of public funding on private media company입니다. 민간 미디어 기업에 관한 공적 자금 지원의 영향 또는 공적 자금 지원이 민간 미디어 기업에 끼치는 영향 이렇게 해석이 되죠. 근데 아니죠. 공적 자금 지원. 민간 미디어 기업에 공적 자금 지원해주는 말 없잖아, 본문에. 세 번째, 대선 목적격 관계대명사입니다. face의 목적어가 없어지니까, 선행사로 빠져나갔으니까. 그래서 독립적인 미디어 소유가 직면하고 있는 주요한 여러 가지 문제들, 어려운 점들. 그 말도 아니고. 네 번째, conflicting views on the ownership and the control of the media입니다. 미디어의 ownership, 소유와 통제에 관한 상충하는 견해. 이게 정답이 되겠죠. 정확하죠, 4번에. 5번에 benefit은 혜택, 리스크는 위험인데 미디어의 공공과 민간의 협력의 혜택과 위험들 그런 말도 아닙니다. 그래서 정답은 4번으로서 이거를 마무리하겠습니다. 이 지문도 간접 연계로 한번 생각해 보세요. 구평이나 수능에서 괜찮은 지문입니다.